So hello students, এতিয়া আমি কৰিব গৈছো question number 12. So question number 12 কি দিয়া আছে, if root a is the positive root of a, then which of the following is bigger? So number 1 আমাক দিয়া আছে root 3 plus root 7 and root 4 plus root 6. এই দুটা আমাক show কৰিব আছে। আৰু number 2 আমাক এই দুটা পৰা কোনটো ডাঙৰ আছে এইটো show কৰিব আছে। So ইয়াত চোৱা root a is positive root of a. So ইয়াৰ meaning আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে root a whole square is equal to a, ঠিক আছে। তো root a টোক স্কোয়ার করলে a হৈ যায়, তেন্তে root 3 plus root 7 টোক আমি যদি স্কোয়ার কৰোঁ তেতি কি আহে, ঠিক আছে। এটা হবে root 3 whole square plus 2 root 3 into root 7 plus root 7 whole square which is equal to 3 plus 2 root itu হৈ যাব তোমাৰ 21 plus 7 to হৈ যাব 10 plus 2 root 21 তুমি কনসিডার কৰি ললো নাম্বার 1, ঠিক আছে। সো এই দৰে আমাৰ root 4 plus root 6 এটো আমি স্কয়ার কৰি দিও, তো এটা হৈ যাব root 4 whole square plus 2 root 4 into root 6 plus root 6 whole square, ঠিক আছে। সো এটা হৈ যাব root 4 plus 2 root 4 root 6 এটা হৈ যাব root 24 plus 6, তো এটা হ'ব 10 plus 2 root 24। সো এটা আমি নাম্বার 2 ললো। সো এতিয়া চোৱা আমি জানো যে 24 is greater than 21, ঠিক আছে। সো 24 is greater than 21 এটো আমি জানো, ঠিক আছে। 24 greater than 21 এটো আমি গম পাইছো। সো ইয়াৰ যদি a টোৰ পজিটিভ ৰুট হয় তেন্তে root 24 টোক আমি যদি স্কয়ার কৰো তেন্তে এটো কি হ'ব, greater than root 21. So root 24 will be greater than root 21, ঠিক আছে। So if we multiply 2 both side, then 2 root 24 will be greater than 2 root 21, ঠিক আছে। Now if I add 10 to both side, আমি যদি 10 both side add কৰি দিও, then 10 plus 2 root 24 will be greater than 10 plus 2 root 21. এটা 10 plus 2 root 24 is greater than 10 plus 2 root 21 আহিলে। সো এটো আহিছিলে কৰ পৰা, এটো চোৱা এটো আহিছিলে আমাৰ 3 root 3 plus root 2 whole square. সো ইয়াৰ জায়গাত আমি লিখি পাৰো root 3 plus root 2 whole square greater than root 4 plus root 6 whole square, ঠিক আছে। সো both side square তো আমি নাইকিয়া কৰিলে ইয়াত থাকি যাব root 3 plus root 2 is greater than root 4 plus root 6, এটা হৈ গ'ল question number 1। সো এতিয়া আমি কৰো question number 2, ঠিক আছে। তো এটা আমাক কি দিয়া আছে চোৱা, তো আমাক দিয়া আছে 5 plus root 8 and 8 plus root 3, ঠিক আছে। 10 plus root 3, সো ইয়াৰ পৰা কোনটো গ্ৰেটাৰ এটা আমাক ফাইন্ড কৰিব আছে। তো আমি প্ৰথমে গম পাওঁ যে root a whole square is a, so root 5 plus root 8 whole square is equal to কিমান হ'ব, সো এটো হৈ যাব তোমাৰ root 5 whole square plus 2 root 5 into root 8 plus root 8 whole square. This is equal to 5 plus 2 root 8 5 are 40 है plus 8, so 5 8 হৈ গ'ল তোমাৰ 13 plus 2 root 40, এটো আমি ললো নাম্বার 1, ঠিক আছে। সো এতিয়া চোৱা নেক্সট root 10 plus root 3 whole square, এটা আমাৰ আহি যাব root 10 whole square plus 2 root 10 into root 3 plus root 3 whole square. Now this is equal to 10 plus 2 root 30 plus it is our 3, so it is our 3, so it is 10 plus 2 root 30, ঠিক আছে। সেটা আমি ললো নাম্বার 2। ঠিক আছে, সো কোৱেশ্চনটো অলপ মিস্টেক আছিলে, সো এইটো তোমাৰ হৈ যাব মাইনাস, সো 10 minus root 3 হ'ব 10 minus এইটো মাইনাস গুটিকেইটা মাইনাস হৈ যাব, ঠিক আছে। সো কোৱেশ্চনটো অলপ ৰং হৈ গৈছিলে, সো এইটো হৈ গ'ল 1 আৰু এইটো 2, সো 1 আৰু 2 ৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰোঁ, সো আমি লিখিম যে root 40 1 minute এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, সো আমি লিখিলো root a, so root a is greater than 0, so আমাক এটো দিয়া আছে root a পজিটিভ বুলি, so
सो रूट ए ग्रेटर देन 0 हो जाब सो इफ रूट ए ग्रेटर देन 0 देन रूट 40 will be greater than 0 because root 40 is positive and minus root 30 will be less than 0 ठीक है because it is negative so root 40 will be greater than minus root 30 ठीक है एखिनि पाई गलो এতিয়া আমি both side 2 रे যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তো এটা হৈ যাব 2 root 40 will be greater than minus 2 root 30 so sign to change নহল ঠিক আছে both side আমি 2 মাল্টিপ্লাই কৰিছো সেম নম্বৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছো তো সাইন চেঞ্জ হোৱা নাই এতিয়া চোৱা এটো আহি যায় আমাৰ এটো হৈ যাব তোমাৰ কিন্তে ओके एटू तुम्हार 3 आছিলে एटू हो जाबे तुम्हार 13 ठीक है सो ये 13 हम सो आम जो 13 बोथ साइड एड कर दियो तो 13 प्लस 2 रूट 40 विल बी ग्रेटर देन 13 माइनस 2 रूट 30 सो ये साइन तो चेंज নহল आम 13 एड कर दिलु पिছত साइन तो चेंज নহল एटी यार प्लस आम लिखि पारो 5 प्लस रूट 8 होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 40 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर ठीक है सो यार पर 5 प्लस रूट 8 विल बी ग्रेटर देन रूट 10 माइनस रूट 3 सो ये हो गल क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है सो এতিয়া আমি কৰিব গৈছো क्वेश्चन नंबर 13 सो क्वेश्चन नंबर 13 আমাক কি দিয়া আছে চোৱা সো এটো দিয়া আছে যে ইফ এ বি সি গ্রেটার দেন 0 তার মানে এ বি সি আমার কি আছে পজিটিভ দেন এটো আমাক প্রুফ কৰিব লাগে যে দিস ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 0 ঠিক আছে सो ইয়াত আমাক দিয়া আছে এ বি সি পজিটিভ সো আমি কি লিখিব পাৰো এ ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 0 বি ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 0 এন্ড সি ইজ গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 0 সো ইয়াৰ পৰা মই এটো লিখিব পাৰো যে a minus b will be greater than equal to 0 c will be greater than equal to 0 ঠিক আছে এটা আমি লিখি দিলো দেন ইয়াৰ পৰা আমি এটো পাইছো c minus a will be greater than equal to 0 and c minus b will be greater than equal to 0 এটা যদি আমি দুটাকে মাল্টিপ্লাই কৰো তো c minus a into c minus b will be greater than equal to 0 ঠিক আছে so c minus a c minus b greater than 0 আছে এতিয়া ইয়াৰ লগত যদি মই c এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তো সা হেতু কি হ'ব c into c minus a into c minus b and this will be also greater than 0 এটো আমি ললো নাম্বার 1 ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি যদি এই পাৰ্টটো ল যে আমাক এটো প্ৰুফ কৰিছে গ্ৰেটাৰ দেন 0 সো আমি এগেইন লিখি ললো সো আমাক দিয়া আছে a গ্ৰেটাৰ দেন 0 and b greater so a minus b will be greater than equal to 0 similarly c greater than 0 so a minus c will be greater than 0 আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এটো লিখিব পাৰো যে আমি লিখিব পাৰো b minus c will be greater than equal to 0 ঠিক আছে সো তেছো আমি এই পার্টটো লৈ ললো আৰু এটো আমি শো কৰিম যে এটো গ্ৰেটাৰ দেন ইকুয়াল টু 0 আছে সো আমি লৈ ললো a minus b a minus c plus b into b minus c into b minus a আৰু এটো আমি শো কৰিম যে এটো গ্ৰেটাৰ দেন ইকুয়াল টু 0 আছে ঠিক আছে সো এটো আমি লিখিলো a minus b a minus c ইয়াত চোৱা আমি সাইনটো নেগেটিভ নিম কাৰণ ইয়াতে চোৱা b minus a হৈ আছে সো এটো গল তোমাৰ b minus c এটো a minus b লিখি দিম কাৰণ আমি নেগেটিভ সাইন দিলৈছো আগতে অলৰেডি সো এটো হৈ গল তোমাৰ a এতিয়া ইয়াতে কমন কি আছে চোৱা এটা কমন আছে a minus b সো আমি ইয়াৰ পৰা a minus b কমন লৈ এটা গল a minus c minus b minus c ঠিক আছে সো a minus b হোল এইটো হৈ গল মাল্টিপ্লাই কৰি a স্কয়ার minus ac minus bc plus b স্কয়ার plus bc এটা গল a minus b
এতিয়া আমি কমন লওঁ সো এটো গল a minus c plus minus b এটো ডিফারেন্ট আহি আছে কমন সো আমি এক কাম কৰো এটো অ্যারেঞ্জ কৰি লম ঠিক আছে সো ইয়াতে অ্যারেঞ্জ কৰি ললে আমি a স্কয়ার minus b স্কয়ার ইয়াত লৈ আনিলো minus ac minus bc ঠিক আছে অ্যারেঞ্জ কৰিলো এটা হলে a minus b এটো আমি লিখি পাৰো a minus b into a plus b minus ইয়াতে কমন আছে c c a minus b ঠিক আছে সো a minus b আমাৰ কমন আহিলে ইয়াতে আৰু কমন আছে a minus b সো আমি লৈ ললো ইয়াতে a minus b কমন সো কমন লোৱাৰ পিছত আমাৰ এটা থাকিব a plus b minus c সো ইয়াৰ পৰা আমি কি পাওঁ সো ইয়াৰ পৰা আমি এটো লিখিব পাৰো a minus b যেটা দুটা আছে সো আমি লিখিব পাৰো a minus b হোল স্কয়ার আৰু এটা থাকিব a plus b minus c ওকে সো ইয়াত সো এটো পজিটিভ আছে b পজিটিভ আছে c নেগেটিভ আছে তো গুটেটো পজিটিভ হ'ব গ্রেটার দেন 0 হ'ব আৰু a minus b হোল স্কয়ার তে স্কয়ার হৈ আছে এইকাৰণে ইয়াতে কি হ'ব গ্রেটার দেন 0 হ'ব সেটা আমি লিখিব পাৰো গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 0 ঠিক আছে সো এটো আহিছিলে কৰ পৰা তুমি চোৱা এটো আমি লিখিছিলো ইয়াৰ পৰা সো ইয়াৰ প্লেসত আমি এটো লিখিব পাৰো a minus b to a minus c plus b minus c to b minus a এটো গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 0 আর এটুক আমি লৈ ললো নাম্বার 2 ঠিক আছে এটা নাম্বার 2 তো আমি কৰি দিও 1 minus 2 সরি 1 plus 2 so 1 plus 2 কৰিলে তো ওয়েট এটা আমি কৰি দিও 1 2 minus 2 plus 1 কৰি দিও ঠিক আছে so a minus b a minus c plus b minus c b minus a তাৰপিছত প্লাস c minus a equal c minus b will be greater than equal to 0 so এটো আহি যায় আমাৰ প্রুফ হয় দুটাকো আমি এড কৰিলো গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 0 আসলে এই দুটা এড কৰাৰ পিছত গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু আমাৰ 0 আহি গল সো এটো হৈ যায় প্রুফ ঠিক আছে সো কোয়েশ্চন নাম্বার 2 তো আমাৰ দিয়া আছে সো কোয়েশ্চন নাম্বার 2 তো একো নাই ইয়াতে জাস্ট স্কয়ার হৈ আছে a b c জায়গাত ইয়াতে স্কয়ার হৈ আছে সো এটো এজ ইট ইজ আমি ৰাখিলো আৰু যত a b c আছিল তাতে আমি কি কৰিলো এটো মুছি দিলো a b c আছিল তাতে আমি লিখিলো স্কয়ার ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি স্টার্ট কৰি যাম সো এইখিনি অলৰেডি আমাৰ প্রুফ হৈ আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি স্টার্ট কৰিম সো এটা আমি লিখি পাৰো এটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিম সো a minus b কমন আহি আছে সো আমি লিখিলো a minus b ঠিক আছে এটা কি যাব a স্কয়ার a minus c plus b স্কয়ার b minus c ঠিক আছে এটো গল a minus b এটা মাল্টিপ্লাই করলে a কিউব a minus a কিউব c minus b কিউব plus b কিউব c ঠিক আছে এটো গল a minus b এতে আমি a কিউব minus b কিউব কৰি দিলো b কিউব তো ইয়াৰ লগত লৈ আনিলো minus a স্কয়ার c plus b স্কয়ার c ঠিক আছে সো ইয়াতে তুমি জানা এটো ফর্মুলা a minus b a কিউব minus b কিউব এটো ফর্মুলা আমি জানো এটো গল a minus b into a স্কয়ার plus ab plus b স্কয়ার minus a স্কয়ার c ইয়াৰ পৰা কমন কি আছে সো c কমন আছে থাকিব a স্কয়ার minus b স্কয়ার ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো a minus b এতে a minus b a স্কয়ার plus ab plus b স্কয়ার minus c এটো a minus b into a plus b এটো আমি লিখি দিলো ঠিক আছে সো ইয়াত সো a minus b আমাৰ কমন আছে এতে এটো হৈ যাব a minus b আৰু আহি যাব কমন আছে a minus b ঠিক আছে সো এতে কমন আহি আছে a minus b সো বাকি কিটা আমি ভিতৰত লিখি দিলো সো এটা থাকি যাব a স্কয়ার plus
এ বি প্লাছ বি স্কুৱেৰ মাইনাছ এটা থাকিব চি এটা থাকিব এ প্লাছ বি তো মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া তো চি এ মাইনাছ চি বি ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ আৰু এইটো তোমাৰ এৰেঞ্জ কৰি পেলাই লিখি দিওঁ তো এইটো আহি যাব তোমাৰ এ স্কুৱেৰ প্লাছ এ বি মাইনাছ বি চি মাইনাছ চি এ প্লাছ বি স্কুৱেৰ ঠিক আছে চ' এতিয়া এ বি চি গোটেইকেইটা গ্ৰেটাৰ দেন 0 আছিলে তেতিয়া এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ যিটো হ'ব সেইটো গ্ৰেটাৰ দেন 0 হ'ব চ' দিছ ইকুৱেল টু 0 এতিয়া এই পাৰ্টটো আহিছিলে ক'ৰ পৰা এই পাৰ্টটো আহিছিলে আমাৰ ইয়াৰ পৰা এই পাৰ্টটো আহিছিলে ইয়াৰ পৰা চোৱা তো এই পাৰ্টটো আমি ইয়াৰ পৰা লিখিছিলোঁ তো ইয়াৰ প্লেচত আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ এ স্কুৱেৰ এ মাইনাছ বি ইনটু এ মাইনাছ চি প্লাছ বি স্কুৱেৰ ইনটু বি মাইনাছ চি বি মাইনাছ এ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 0 এইটো আমি ল'লোঁ নাম্বাৰ 2 এতিয়া আমি কি কৰোঁ দুটা এড কৰি দিওঁ চ' 2 প্লাছ 1 চ' দুটাকৈ এড কৰি দিলোঁ তো দুটা এড কৰিলে এইটো আহিব এ স্কুৱেৰ এ মাইনাছ বি এ মাইনাছ চি প্লাছ বি স্কুৱেৰ বি মাইনাছ চি বি মাইনাছ এ প্লাছ চি স্কুৱেৰ এ মাইনাছ বি এ মাইনাছ চি এইটো চি মাইনাছ এ চি মাইনাছ বি আছে চ' এইটো হৈ যাব তোমাৰ চি মাইনাছ এ এইটো হৈ যাব তোমাৰ চি মাইনাছ বি ঠিক আছে গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 0 চ' এইটো আহি যায় আমাৰ কুৱেশ্যন 1 আৰু 2ৰ পৰা এইটো আমি প্ৰুভ কৰিলোঁ চ' এইটো হৈ গ'ল কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 13 আৰু 2 ঠিক আছে